إخوان سلام الله عليكم. مرحبا بكم مرة أخرى معايا في هذا الفيديو. هذا الفيديو ما غيكونش على شكل دردشة، وإنما على شكل خبر عاجل. آه، كيهم البلاد اللي كنعيش فيها، كيهم إسبانيا بالدرجة الأولى. الأغلبية فيكم الإخوان كنظن أنهم كانوا متابعين الانتخابات الإسبانية اللي كانت البارح في 28 ماي. واللي كان فيها واحد أن الشعب الإسباني الأغلبية ديالو كان صوت صالح لصالح الحزب الشعبي، وكذلك الأحزاب يمينية مفروقة، مثلا حزب فوكس اللي زادت قوة، وهذا كان على حساب التصويت على الحزب الاشتراكي البي سي اي. النتائج كان فيها واحد الفرق شويه اللي باين. انا شخصيا هذه نتائج ما كانتش بالنسبه لي مرضيه. المهم، لان كلكم كتعرفوا ماذا يعني الحزب الاشتراكي بالنسبه للطبقه العامله، ماذا يعني الحزب الاشتراكي بالنسبه للاجانب اللي كيعيشوا في هذه البلاد. ولكن الخبر اللي بالضبط اللي باغي نشارك معكم الاخوان هو ما جاء به رئيس حكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في هذا اليوم. هذا القرار المفاجئ اللي صراحة ما كناش كنتظروه، ولكن في أول النهار كان خرج بهذا القرار هذا بشراكة مع هو كان اتفاق بينه وبين ملك إسبانيا، أنه هاتف الملك الإسباني واتخذ هذا القرار. خليكم معايا مع الفيديو وما تمشيو فين. Seré breve y trataré también de ser muy claro. Acabo de mantener un despacho con Su Majestad el Rey, en el que he comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley. He tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer. La primera consecuencia que tendrán estos resultados será que magníficos presidentes y presidentas autonómicos, alcaldes y alcaldesas socialistas, se van a ver desplazados con una gestión impecable, y ello a pesar de que muchos de ellos y ellas han visto incrementado su apoyo en el día de ayer. La segunda consecuencia será que numerosas instituciones pasarán a ser administradas por nuevas mayorías conformadas por el Partido Popular y por Vox. Y aunque las votaciones de ayer tenían un alcance municipal y autonómico, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Y por eso, como presidente del Gobierno y también como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular. España está a punto de superar una etapa de crisis derivada de la emergencia de la COVID-19, también de la guerra de Ucrania. Encaramos una senda clara de crecimiento, de creación de empleo y de cohesión social. Y a estas alturas de la legislatura, el Gobierno ha sacado adelante las grandes reformas comprometidas en el discurso de investidura, en el programa de Gobierno y también en nuestro acuerdo con la Comisión Europea. Además, nuestro país se dispone a desempeñar una responsabilidad muy importante en este contexto geopolítico que está viviendo Europa, y es la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea. Todas estas razones, creo, aconsejan una clarificación sobre la voluntad de los españoles y las españolas, una clarificación sobre las políticas que debe aplicar el Gobierno de la nación y una clarificación sobre las fuerzas políticas que debe liderar esta fase. Solo hay un método infalible para solventar estas dudas. Ese método es la democracia y, por consiguiente, creo que lo mejor es que los españoles y españolas tomen la palabra, se pronuncien sin demora para definir el rumbo político del país. كما لاحظتوا الاخوان، ونحاول ما امكن ان الناس اللي ما كيفهموش الاسبانيه انني نحاول نشرح بالضبط اشنو قال. هو ان رئيس الحكومه الاسباني بيدرو سانشيز قرر انه يحل البرلمان، وانها تكون انتخابات مبكره قبل الاوان ديالها، لان الانتخابات
رئاسيه كاينه تقريبا كانت مقرره في اواخر ديسمبر، ولكن تم خدا واحد القرار باش انهم يعجلوا من الانتخابات اللي غادي تكون تقريبا في 23 يوليو. هذا القرار هذا خداه من خلال اتصال مع الملك. درت شويه في هذا الباب هذا ديال هذا، وفي نفس الوقت نفهم لكم بالضبط اشنو قال الشعب الاسباني في هذا اليوم هذا ديال 28 ماي. صوت باغلبيه الحزب اليميني، الحزب الشعبي، والاحزاب يمينيه اخرى. الاحزاب اليساريه ولا الحزب الاشتراكي كانت كاينه احزاب تقريبا اللي تقريبا ضاترات. وكان بمعنى اخر الا بغينا نشوفوا المجمل ديال الخريطه الانتخابيه مثلا في اسبانيا، ان كانت الغالبيه كانت لهذا الحزب الشعبي، اللي ممكن مثلا في تحالفات مع احزاب يمينيه اخرى ممكن انه يوصل الاغلبيه في المرحله الثانيه. هذا الرئيس، هذا القرار بالضبط، هذا رئيس الدوله القرار اللي خدا بالضبط خداه على واحد الاعتبار على ان اسبانيا هي مقدمه على انها مرشحه لرئاسه الاتحاد الاوروبي. اذا قرر انه يستعجل الانتخابات الرئاسيه، لانه هو اصلا كيحس بانه ما يمكنش الا كان الشعب مثلا ما باغيش، الا كان الشعب ما صوتش عليه، ما يمكنش يتقدم لرئاسه الاتحاد الاوروبي، وهو لا يمثل اسبانيا. بمعنى ان هذا باش بغى يفتح الباب، بمعنى قبل الرئاسه ديال الاتحاد الاوروبي، رئاسه الاتحاد الاوروبي بغى يعطي الباب، يفتح الباب للرئيس الجديد هو اللي غادي ياخذ هذه البادره هذه. بالنسبه للمرحله ديالو هذه كان تطرق لها، هو اصلا كان حوار، كان خطاب وجيز بالنسبه لبيدرو سانشيز. المرحله ديالو اصلا كانت قاصحه، هذه كلنا كنعرفوها، لان كل ما شهده العالم غير انا شهاده في حق هذا الرجل هذا. انه المرحله ديالو كانت تقريبا من بين المراحل اللي الصعبه اللي شفت في حياتي مثلا في هذه البلاد هذا. مثلا كلكم كتذكروا مثلا كوفيد ولا المرحله ديال كورونا والمخلفات ديالها على الاقتصاد. كتذكروا مثلا هذه الحرب الاوكرانيه مثلا الروسيه وما خلفته على سميتو. بالنسبه لهذا السيد هذا اللي كان في تحالف مع احزاب، هذا كنظن من بين الاخطاء الجسيمه اللي وقع فيها الحزب الاشتراكي ولا البيسوي، هو انه تحالف مع احزاب يساريه، بمعنى قريبه في المرجعيه ديالو، ولكن هذه الاحزاب اليساريه ما كانش عندها واحد الخبره سياسيه، وكانت عندها مواقف اللي كتختلف معاه جذريا، وهذا هو اللي خلاه اصطدم بزاف ديال الامور. ورغم ذلك كنظن ان هذا هو اللي بحال اللي شوه له شويه الصوره ديالو مثلا مع الحزب، مع الشعب الاسباني. ولكن كنرجعوا نقول واحد المساله، ان هذا الحزب هذا في شخص بيدرو سانشيز استطاع رغم كل هذا الشيء اللي كنهضروا عليه، رغم الازمه الغذائيه، ازمه كورونا، استطاع ان يحارب مجموعه من الحوايج. مجموعه الحوايج الصراحه انا كواحد من الساكنه ديال هذه البلاد اللي حسينا بها، مثلا الا هضرنا على التضخم، اللي كان ان حرب التضخم بكل اشكاله، لان كان واحد الغلاء، ولكن في نفس الوقت مثلا كانت واحد الزياده في السالاريو مينيموم، في السالير ديال سميتو، هذه اللي ما عرفناش مثلا قبل هنا في الازمه. ومع ذلك كانت زياده في السالير، بالاضافه الى مجموعه ديال المساعدات. مثلا هضرنا على الرينتا مينيما، كان مثلا قبل ان الانسان باش يتخلص من الولاد ديالو ما خصوش يكون فايت واحد القدر مثلا في العام، في العام ديال 17000 في العام. دابا مثلا وصلوا كداو 30 34 او 35 الف في العام. بالاضافه الى مجموعه المساعدات، الناس اللي ما خدامينش تزاد لهم مثلا في المساعدات ديال اللي كتعطى لهم على حساب، طبعا على حساب كل واحد والمستوى العائلي ديالو او الاطفال اللي عنده. الاضافه الى واحد المساعده ديال واحد 200 الاورو كان كيعطيها الاغلبيه، كاين اللي خدام كاين اللي ما خدامش. واحد النقطة أخرى اللي أساسية هنا يجب التذكير بها، هي مثلا كيفاش أنه يقدر يحارب الغلاء أو الغلاء ديال
ديال المواد الغذائية، رجع للمحروقات، بمعنى لأن المحروقات هي التي تتحكم في الأثمنة ديال ولا الأسعار ديال المواد الغذائية. إذا كان فرض على الشركات ديال المحروقات أنها تخلص واحد 5 سنتيم تقريبا في اللتر الواحد من عندها، وهو كدولة مثلا الدولة كتخلص الفارق ديال واحد 20 سنتيم، أو لا في مناطق أخرى وصل حتى ل 25 سنتيم اللتر الواحد. من هذا الباب هذا خفف على الناس ديال الترونسبور، خفف عليهم المعاناة ديال الزيادة في الأسعار ديال البترول، باش من طبعهم هما ما كتغلاش الخضر وما كتغلاش الفواكه والمواد الغذائية على العموم. بمعنى آخر الإخوان رغم كل ما حققوا هذه النقطة ندردشوا فيها، واخا قلت لكم أنا باغي هنا نوصل غير واحد الخبر عاجل باش ما نكونش طويل في الفيديو، ندردشوا واحد شوية بواحد الشكل مختصر، وربما هذه رسالة للشعب ديالنا أو للدولة ديالنا أو للمجموعة ديال الدول. شوف الإنسان كيف شوف قمة الديمقراطية. أنا بالنسبة لي هذه راه كتعتبر قمة الديمقراطية. راه ماشي بحال مثلا في البلاد ديالنا اللي كتلقى الحكام مثلا شادين بالايدي ديالهم بالسنين ديالهم، شادين في الكراسي. كتلقى مثلا وزير ولا برلماني ولا اي مسؤول حكومي كتلقاه مثلا ما كيسخاش يخرج من داك يعض بالنواجذ على الكرسي ديالو. بمعنى اخر ما كيسخاش يخرج، حتى الى اضطر انه يخرج ما كيخرج، حتى كيخلي الادناب ديالو اللي كتلقاه، على كيخلي الابناء ديالو ولا اللي كيخلي العائله ديالو في هذيك الكراسي. كنظن ان ما كاينش شي واحد مثلا في المغرب اللي يقدر ينفي لي هذه المساله، اللي يقدر يقول لي ان هذه المساله ما كايناش. راه حنا نتوارث من طرف المسؤولين في المغرب. راه الا كنهضر على اي منطقه، خذ اي منطقه من طرف في المغرب، اشنو كتلقى مثلا بحال المنطقه ديالي انا مثلا كنعرف عائله اللي ملي حليت عينيا، بمعنى ونحن نتوارث، بمعنى كنتوارثوا هاد العائله، كيمشي للجد كيبقى يجي الولد. دابا راه حنا في المستوى ديال الحفده هما اللي كيتقلدوا المسؤوليات، وكأن شي ما كاينش شي واحد اللي ممكن يتقلد المسؤوليه من غيره. وعباد الله ناس محكومين مثلا بالفساد، ورغم ذلك شادين عاضين وشادين بيديهم بكل قوه على الكرسي باش انهم ما يفقدوش. كنتمنى ان هذه تكون رساله للديمقراطيه العربيه وان جينيرال، وحتى لينا حنا مثلا، حتى بالنسبه لنا المغرب. انا بالنسبه لي كنحيي هذا الرئيس من موقعه، وحييه لانه قمه الديمقراطيه. شو الانسان كيفاش فكر، اللي كيبين لك بانه كيفكر في المصلحه ديال البلاد. ان اسبانيا مقدمه على رئاسه الاتحاد الاوروبي، ما يمكنش هو انه يولي يشد رئاسه الاتحاد الاوروبي هو الشعب الاسباني ما مصوتش عليه. بمعنى اخر ان هذا هو اللي خلاه انه يدعي لحل البرلمان ولانتخابات قبليه، بمعنى انها تكون سابقه لاوانها. معنى انسان بشكل منطقي. قمه الديمقراطيه هي انني انا الشعب مثلا درت اللي عليا، ولكن الشعب ما بغانيش، الشعب ما صوتش عليا، اذا ماشي ما بغيتش نتسنى حتى لاخر ساعه مثلا باش نخرج، استعجل الخروج لانني كنحس بان الشعب ما بغانيش او لا الشعب ما راضيش عليا. بمعنى الصراحه نوعا ما تمارس في هذه البلدان هذه تمارس الديمقراطيه الى حد ما، تمارس الديمقراطيه اللي كنتمناو ان البلدان ديالنا يعيشوها. ديك الروح الرياضيه مثلا في التنافس السياسي ولا في التنافس على الكراسي، بمعنى الانتخابات كدوز بواحد السلاسه، انت كل واحد كيخدم بطريقته، كل واحد كيخدم انطلاقا واحد البرنامج معين او لا بطرق معينه كيخدم باش انه يكسب اصوات. ولكن دائما هذاك اللي انهزم بروح رياضيه فرحان، بمعنى انه كيخرج بسلاسه. بلا حنا العكس، حنا راه امور راه كتوصل باش كيخرج، باش كتحيدو من الكرسي، هي الا دزيتي، هي الا كانت تدخلات القدره الالهيه ولا تدخل شي قانون القضاء انها تحكم او الى غير ذلك. وكنتمنى ان هذه الرساله توجه، لان هذا الفيديو الصراحه دايروا للمغاربه قبل ما نديروا للاسبان، لان الاسبان عارفين اشنو كيديروا. الديمقراطيه هنا
تمارس أو يحاولون أن يمارسون أن يكونوا ديمقراطيين أكثر من اللازم، وكنتمنى هذا الشيء يكون في البلادات ديالنا. وتحية لهذا الرئيس هذا اللي بهذا الروح الرياضية أنه تقبل الهزيمة ديالو، وشكون قال ممكن الانتخابات الجاية تحدث المفاجأة ويحقق نتائج أحسن من اللي حققتها هذه النتائج ديال الانتخابات الجهوية وكذلك الانتخابات ديال كورتيس خينيراليس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.